दी नाल इलाज दस दे। वैद ने कहा जी इहदा इलाज जे हौमे ते ममता होवे तो महाराज ने कहा पहला इलाज ये है कि बंदा खोज करे शरीर ते आत्मा नूं अलग जाने। अलग इनू थोड़ा जिहा ध्यान नाल सुनियो, अपने काम आएगा। शरीर और आत्मा नूं कदे कदे अलग करके वेख्या करो, है भी अलग ही। कई बार तुसीं गल्लां करदे हो शरीर नाल, आ शरीर अलग है, एक आत्मा अंदर अलग बोलती है। जदों बंदा बहुत थक जाता गल्लां सुन सुन के सोच सोच के, फिर अंदरों भार जिहा लाउण वास्ते कई बार आत्मा मन रूप च बोलती है, चल छड्ड परे आपां की लैणा। वो कौन बोल रहा है? वो आत्मा अलग है। महाराज कहते उन्होंने अलग करके वेख। जदों जड़ ते चेतन नूं कोई अलग करदा है, आत्मा ते शरीर नूं अलग करके वेखदा है, उदों हौमे दा और ममता का रोग खत्म होंदा है। एक मैं शब्द सुणादा तुहानूं। गुरु अर्जन देव महाराज ने जिक्र किया मारू राग अंदर, दोवां चीज़ां की वार्तालाप कराई है, आत्मा की भी ते शरीर की एक दूजे नाल। कहंदे आत्मा कहंदी है शरीर नूं ते शरीर कहंदा आत्मा नूं। कदे कदे बह के अपने आप नाल कल्ले नाल गल करनी चाहिए। जदों इकल्लेपन विच गल करोगे, बंदा इकल्ला संसार दीयां गल्लां सोचदा रहिंदा, वो किदां होया, उत्थे किदां होया, किन्ने घंटे इदां सुरत घुमदी। तो महाराज कहते हैं अपने आप नूं वेख। जदों अपने आप वल खोजेगा, एक चीज़ अपने तजर्बे च लायो, जिन्हों गुरु अर्जन देव महाराज ने कहा रमैया के गुण चेत परानी। हे प्राणी, हे बंदे, कदे बह के रब दे परोपकार चेते करी, इकल्ला ही बह के। इनू भगती कहिंदे। परोपकार की कवन मूल ते कवन दृष्टानी। चल 30-40-50 साल का जिहड़ा शरीर है, ये विच ही नज़र मार ला। जदों तो तू सुरत संभाली है, कित्थों शुरू कीता है, हुण कित्थे पहुँच गए। बस इन्ना पीरियड कदे चेते कर ला। रब ने किन्ने परोपकार कीते ने, तू की सी, अज की बना दिता है। कदे तेरे कोल 30-40 साल पहला साइकिल सी, अज 20-30 लाख दीयां गड्डियां ने। कदे तेरे कोल कच्चे टां दे घर सी, अज महल बने हुए ने। तू वेख इस संसार विच की है। कदे तेरी कोई हस्ती तेरा नाम कोई नहीं सी जानदा, अज तैनू हज़ारां लोग जानते ने कि फलाना है कोई। तो उस पीरियड नूं चेते कर, तू की सी, रब ने की बना दिता। फिर नाल चेते करी तेरे नाल वो भी बंदे होणगे जिहड़े उत्थे दे उत्थे ही बैठे आ, जिहड़े 30-30 साल तो रेंट ते रहिंदे ने, किराए उत्ते रह रहे ने, अपना नहीं बन सकिया। 30-30 40-40 साल तो हुण वो बंदे किते स्कूटर मोटरसाइकिल ते आए ने, तू कारां तक पहुँच गया। 30-30 40-40 साल तो हुण वो बंदे सिर्फ लुधियाने पंजाब नूं किते जानन लगे ने, वो तू विदेशां तक भी जा आ। ये कदे सोच। कवन मूल ते कवन दृष्टानी, जिन तू साज सवार शिंगारिया, गर्भ अगन में जिने उबारे। तू की सी ते रब ने तैनू की बना दिता है। ये कदे आपस में गल कर। उत्थे गुरु अर्जन देव महाराज ने शरीर ते आत्मा नू अलग करके गल कराई। कहंदे शरीर बोलिया, शरीर किहदे नाल? आत्मा नाल। आत्मा नू कहंदा हे आत्मा, अपनी आत्मा नू जिहड़ी अंदर बोल रही है। शीशे मोहरे खलो के कदे आत्मा नाल गल करायो शरीर दी। पर बंदे दी मत ही इदां दी हो गई, शीशे मोहरे खलो के शरीर नू वेखदा कि लोग वेखण किन्ना क वधिया मैं। अपने आप नाल कदे गल करनी चाहिए। महात्मा बुद्ध ने शीशे विच अपने आप नू वेख के गल कीती, उहदी आत्मा जाग पई। जदों गुरु अर्जन देव महाराज जी ने कहा शरीर ने आत्मा नाल गल कीती, आख्या हे आत्मा, मैं दुनिया विच वेख्या जिन्हां जिन्हां दे शरीर विचों तू निकल जाना, वो शरीर भावें अमीर होण भावें सोहणे होण, लोकी घर च नहीं रखते, उन्होंने शमशान घाट लै जाते। अपने शरीर नाल गल करनी। हे आत्मा, जिन्हां जिन्हां शरीरां चों तू निकल जाना,
ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਰੀਰਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਘਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਰੋ ਧੋ ਕੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਸਰੀਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਛੇਤੀ ਨਾ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਈ, ਮੇਰੇ ਅਜੇ ਕੰਮ ਨੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ, ਮੇਰੇ ਅਜੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਨੇ। ਹੇ ਆਤਮਾ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਨਾ ਜਾਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਦਣ ਤੂੰ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਸਰੀਰ ਚੋਂ, ਇਹ ਸਰੀਰ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਤੇ ਚਿਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਗੇ, ਥੋੜੇ ਘੰਟੇ ਰੋ ਧੋ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣਗੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ। ਸਰੀਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਆਤਮਾ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੇ ਸਰੀਰ, ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਜਨਮ ਲਿਆ ਸੀ, ਬਣਿਆ ਸੀ, ਆਤਮਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਹੇ ਸਰੀਰ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਕਿਹਨੇ ਰੱਖਿਆ, ਤੇਰੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਮਾਂ ਪਿਓ ਤੋਂ ਸਿਰਫ ਸਰੀਰ ਬਣਿਆ। ਆਤਮਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ, ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋਣਾ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕਹਿਣ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੁਕਿਆ ਹੋਇਆ। ਸਰੀਰ ਤਾਂ ਰੁਕਦਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕਹਿਣ, ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ ਰੁਕਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਤਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਘੱਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਸੱਦਾ ਦੇਣਾ ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਮੈਂ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ ਸਰੀਰ ਚੋਂ। ਆਤਮਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾਵਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਰਿਸਰਚ ਕਰਕੇ ਪੜ੍ਹ ਲਿਓ ਮਹਿਲਾਂ ਵਿੱਚ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਾਰੂ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ, ਸੰਗੀ ਜੋਗੀ ਨਾਰ ਲਪਟਾਣੀ, ਉਰਜ ਰਹੀ ਰੰਗ ਰਸ ਮਾਣੀ, ਕਿਰਤ ਸੰਜੋਗੀ ਭਏ ਇਕੱਤਰਾ। ਰੱਬ ਨੇ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਆਤਮਾ ਵੀ ਤੇ ਸਰੀਰ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਆ। ਹੁਣ ਆ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਆਤਮਾ ਬੈਠਾ ਉਨੀ ਦੇਰ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਆ। ਕਿਰਤ ਸੰਜੋਗੀ ਭਏ ਇਕੱਤਰਾ, ਕਰਤੇ ਭੋਗ ਵਿਲਾਸਾ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਬੋਲਿਆ ਧਨ ਕਹੈ ਤੂੰ ਵਸ ਮੈਂ ਨਾਲੇ, ਪ੍ਰਿਆ ਸੁਖ ਵਾਸੀ ਬਾਲ ਗੋਪਾਲੇ, ਤੁਝੇ ਬਿਨਾ ਹੋ ਕਿਤ ਹੀ ਨਾ ਲਿਖੈ, ਬਚਨ ਦੇ ਛੋੜ ਨਾ ਜਾਸਾ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਕਹਿੰਦਾ ਆਤਮਾ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਮੈਂ ਕਾਹਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਆਤਮਾ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਸਰੀਰ ਦੇ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਕਾਹਦਾ ਆ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੇ ਹੀ ਢੱਕ ਦੇਣਾ ਚਿੱਟਾ ਕੱਪੜਾ ਪਾ ਕੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰ, ਮੇਰੇ ਅਜੇ ਕੁਝ ਕੰਮ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਨਾ ਜਾਈ। ਤੇ ਆਤਮਾ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਫਿਰ ਕਹਿ ਆਹੋ ਹੁਕਮੀ ਬੰਦਾ। ਆਤਮਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ 'ਚ ਆ, ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ 'ਚ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਸਰੀਰ 'ਚ ਬੈਠਾ, ਔਰ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਹਿਣ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰੁਕ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਕਹਿ ਆਹੋ ਹੁਕਮੀ ਬੰਦਾ, ਉਹ ਪਾਰੋ ਠਾਕੁਰ ਜਿਸ ਕਾਣ ਨਾ ਛੰਦਾ, ਜਿਚਰ ਰਾਖੈ ਤਿਚਰ ਤੁਮ ਸੰਗ ਰਹਿਣਾ, ਜਾਂ ਸੱਦੇ ਤਾਂ ਉਠ ਸਿਦਾਸਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਸੱਦਣਾ ਉਦੋਂ ਆਤਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ। ਜਦੋਂ ਆਤਮਾ ਤੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਰਕੇ ਚੱਲੋਗੇ ਅੱਧਾ ਹੰਕਾਰ ਮਿਟ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦੇ ਦਾ। ਜਦੇ ਕਾਹਦਾ ਹੰਕਾਰ ਹੈ, ਕਾਹਦਾ ਸੋਹਣਾ ਕੀ ਹੈ। ਆਤਮਾ ਜਦੋਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅਲੱਗ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰੇ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੇ ਵੈਦ ਜੀ, ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਇਹ ਹੈ ਜੜ ਚੇਤਨ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਰੋ, ਸਰੀਰ ਤੇ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਮਝੋ। ਸਰੀਰ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਤਮਾ ਕਰਕੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਆਤਮਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਰਕੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਆਤਮਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰੋ। ਨਿਰਵਿਕਾਰ ਪੁਨ ਜਾਏ ਸੰਗਾ, ਭ੍ਰਮ ਪੰਗੋ ਤਬ ਹੈ ਇਹ ਪੰਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਆਤਮਾ ਤੇ ਸਰੀਰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ, ਸਰੀਰਾਂ ਦੇ ਝਗੜੇ ਮਿਟ ਜਾਂਦੇ, ਕੌਣ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੈਰੀ ਹੈ, ਕੌਣ ਕੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਟ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਕਈ ਵਾਰ ਕ੍ਰੋਧ ਆਉਣਾ ਬੰਦ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਬੰਦਾ ਇੱਕੋ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਟਿਕਦਾ, ਸਭ ਲੇਖੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਹੋਣਾ ਕੋਈ। ਲੋਕ ਉੱਪਰੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਦਿਲੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਰੋਗ ਮਿਟ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਲੈਣ ਦੇਣ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੈ। ਫਿਰ ਮਾੜੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਤੇ ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ ਵੱਧਦਾ, ਉਹ ਸਰੀਰਾਂ ਦੇ ਝਗੜੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੰਦਾ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਇਹਦੇ ਹੱਥ ਕੀ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸਰੀਰਾਂ ਦੇ ਝਗੜੇ ਮਿਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਬੈਠਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਚੇਲਾ ਆਨੰਦ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਭਿਕਸ਼ਾ ਮੰਗਣੀ ਨਾ, ਭਿਕਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਬੋਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਮੰਗਣਾ, ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਖਲੋ ਜਾਣਾ, ਜੋ ਕੋਈ ਪਾ ਦੇਵੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰ ਜਾਣਾ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਬਹੁਤ ਤਪਿਆ ਹੋਇਆ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਮੂਹਰੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਪੱਤਰ ਖੜ ਗਿਆ ਉਹਦਾ ਚੇਲਾ,
ਤਾਂ ਉਹ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਤਪੇ ਹੋਏ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੇ ਅੱਗੇ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਕਲੇਸ਼ ਘਰੋਂ ਤਪ ਕੇ ਆਇਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ? ਭਿਕਸ਼ੂ ਬੋਲਿਆ ਨਾ, ਹੋਰ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਕੀ ਪਾਵਾਂ? ਉਹ ਹੋਰ ਕ੍ਰੋਧ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਨਾ ਬੋਲਿਆ, ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਥੁੱਕ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ, ਥੁੱਕ ਦਿੱਤਾ। ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਆਨੰਦ ਅੱਖਾਂ ਭਰ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਨੂੰ, ਮਹਾਤਮਾ ਜੀ ਇਹ ਕੀ ਭਗਤੀ ਦਾ ਮਾਰਗ ਦੱਸਿਆ? ਕਿਹਾ ਬੋਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਲੈਣਾ। ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਤਪਿਆ, ਝਗੜਾ ਕਲੇਸ਼ ਨਾਲ ਤਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਪੱਤਰ ਅੱਗੇ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ? ਮੈਂ ਨਾ ਬੋਲਿਆ, ਉਹਨੇ ਥੁੱਕ ਪਾਤਾ। ਤਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਅਸਰ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਲੈ ਲਈਏ, ਤੂੰ ਲਏ ਹੀ ਨਾ। ਇਹ ਉਹਨੇ ਕ੍ਰੋਧ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ, ਤੂੰ ਨਾ ਲੈ। ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਲਏਗਾ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਬੜਾ ਤਕੜਾ ਮਾਰਗ ਉਹਨੇ ਗੁਰਮਤ ਵਿੱਚੋਂ ਚੁਣ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਲੈ ਲਈਏ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਗੁੱਸਾ ਆਉਂਦਾ, ਲਓ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾੜਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਬੁਰਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤਦੋਂ ਉਹਦਾ ਕ੍ਰੋਧ ਹੁੰਦਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਲਿਆ ਹੀ ਨਾ ਕਰ। ਆਤਮਾ ਤੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਵੇਖ, ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਬੰਦਾ? ਜਦੋਂ ਸਰੀਰ ਤੇ ਆਤਮਾ ਦੀ ਅਲੱਗ ਕਹਾਣੀ ਸਮਝ ਆਈ, ਤਾਈਓ ਭਾਈ ਕਨਈਆ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਿਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਹੀਂ ਦਿਸੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲ ਪਾਣੀ ਛਕਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪੱਟੀ ਮੱਲਮ ਵੀ ਕਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰੀਰਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਆਤਮਾ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਤੁਰ ਪਈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਿਰਵਿਕਾਰ ਪੁਨ ਜਾਣ ਸੰਗਾ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਨਿਰਵਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਵਿਕਾਰੀ ਤਾਂ ਆ ਜਦੋਂ ਸਰੀਰਾਂ ਤੱਕ ਹੈ। ਫਲਾਨੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਹ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੇਈਮਾਨੀ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਸਰੀਰ ਦੇ ਰੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਰੀਰ ਮਰ ਜਾਏ ਤਾਂ ਲੜਦੇ ਹੋ ਕਿਸੇ ਨਾਲ? ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਮਝ ਲਾ ਇਹ ਸਰੀਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਆਤਮਾ ਦਾ ਸਭ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਤੇ ਤੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਸ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਤਾਈਓ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਕਈਆਂ ਥਾਂ ਤੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਓਏ ਵਿਚਾਰੇ ਕਿਆ ਕਰੇ ਜਾਂ ਭਾਗ ਧੁਰ ਮੰਦੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਆਹ ਔਗਣ ਨੇ ਬੰਦੇ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਭਾਗੇ ਧੁਰੋਂ ਮੰਦੇ। ਸਰੀਰ ਦਾ ਕੋਈ ਰੋਲ ਨਹੀਂ, ਆਤਮਾ ਹੈ, ਤੇ ਤੂੰ ਸਰੀਰ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਲਿਆ ਨਾ ਕਰ, ਤੇਰੀ ਆਤਮਾ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿ ਤੋਂ ਬੰਦਾ ਭਰਮ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਈ ਗੱਲ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।